ओके मुलांनो, लास्ट सेशन मध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट 1चा आपण पहिले 1 to 8 क्वेश्चन जे आहेत सॉल्व्ह केलेले आहेत. नाव विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 9. तुमचं बुक घ्या, सी द 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे की देयर इज अ PQR, देयर इज अ ट्रायंगल PQR, राईट. PQR ट्रायंगल मध्ये काय दिलंय? PM इज अ मीडियन. PM इज अ मीडियन. आता मीडियन म्हणजे काय? तर PM इज अ मीडियन, दॅट मीन्स MQ इज इक्वल टू MR. इथं दोन डबल रेषा मारल्यात बघा. MQ इज इक्वल MR, MQ इज इक्वल MR, दॅट इज गिवन. याचा अर्थ PM इज अ मीडियन. दुसरी काय माहिती दिली बघा, दिस इज MX इज अ अँगल बायसेक्टर. इथं साइन दाखवलं बघा. MX is an angle bisector. MY is also an angle bisector of the other angle. PMR चा angle bisector आहे MY आणि angle PMQ चा bisector आहे MX. आणि if you connect the line from point X to Y, we have to prove that line XY is parallel to line QR. XY is parallel to QR. And that is what is asked. आणि खाली fill in the blanks चौकोन चौकोन दिलेले आहेत. So we can do it very easily. पहिला आपण ट्रायंगल मध्ये जाऊ. PMQ मध्ये तुमच्या बुक मध्ये आहे बघा. इन ट्रायंगल PMQ काय आहे? MX is an angle bisector. आता angle bisector ची प्रॉपर्टी काय आहे? What is the property of angle bisector? The ratio of the other two sides is equal to the ratio of their corresponding intercepts. म्हणजे काय म्हणतोय? QM. So QM divided by PM is equal to QM च्या corresponding इथं QX आहे किंवा XQ म्हणतो मी. XQ divided by PX. So this is the property of angle bisector. Angle bisector ची property आहे it intercept the opposite side in the proportion of their corresponding sides. In the triangle PMQ मध्ये MQ and PM are the sides आणि QX or XQ and PX they are the intercepts. तर या दोनचा रेशो या साइडच्या लेंथ प्रमाणे असणार आहे. सो दिस इज XQ अपॉन MQ च्या ऐवजी तुमच्या बुक मध्ये लिहिलं आहे QM च्या ऐवजी लिहिलं आहे MQ. Anyway, it doesn't make difference. So this is the first equation. Similarly, if you go to the second triangle मध्ये पण बघा. So MR, second triangle मध्ये MY is also an angle bisector. So we can write down the ratio of MR divided by PM is equal to MR च्या corresponding RY, or I can say YR divided by PM च्या corresponding PY. So this is the second. हा triangle कोणता आहे? This is for triangle. This is in triangle PMR and this is in triangle PMQ. This is the property of angle bisector. पण तुम्ही एक लक्षात ठेवा मित्रांनो, बघा QM अपॉन PM आणि MR अपॉन PM. QM म्हणजेच MR आहे ना. इट इज गिवन बिकॉज इट्स अ मीडियन. सो QM इज इक्वल टू MR. सो QM इज इक्वल टू MR जर असेल तर हे दोन काय असणार आहेत? इक्वल असणार आहेत. कारण this and this it is equal. So hence from 1 and 2 आपल्याला काय मिळणार? XQ upon PX
इज इक्वल टू YR अपॉन PY. अरे इज इट नॉट? ह्याचं कारण काय? ह्याचं कारण आहे QM डिवायडेड बाय PM इज इक्वल टू MR divided by PM, because point M is the median of line QR. So now XQ upon PX is equal to YR divided by PY. अरे कुछ ध्यान में आ रहा है? काय है? If this is the condition, ऐसा अर्थ, see in triangle PQR there is a line XY such that QX or XQ divided by PX is equal to YR divided by PY. अरे ऐसा अर्थ काय? See, this is the property or this is the BPT. म्हणजे काय? बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम. त्याचा हा कन्वर्ज आहे. So we can say X Y is parallel to QR and the basis of this one is converge of BPT. So this is proved. अरे कुछ ध्यान में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? See, फंडा एकच आहे. If this line has to be parallel with QR, then it has to intercept the other two lines in the equal proportion. That is what the BPT says. किंवा converge of BPT काय आहे? It says that if the ratios of the intercept is equal, then we can say that line is parallel to the third line. So we have proved that XQ or XQ upon PX is equal to YR divided by PY. So naturally, this XY is parallel to QR. So that is the proof. अरे कुछ ध्यान में आ रहा है? चमका कि नहीं चमका? अरे आया कि नहीं आया? बुक मध्ये आहे, स्टेप बाय स्टेप तुम्ही करू शकता. ओके, we'll go to the next one. नेक्स्ट वन मध्ये काय विचारले बघा, बुक मध्ये विचारले तुम्हाला. 10 नंबरचा क्वेश्चन आहे. There is a triangle ABC where BX is the angle bisector. दाखवलं आहे angle bisector. BX is the angle bisector of angle AXY. Similarly, CX is the angle bisector. Sign दाखवलं बघा equals इथं. CX is the angle bisector of angle ACY. आणि they intersect the line AY at a point called as X. अशी माहिती दिलेली आहे. आणि आपल्याला AB दिलेला आहे. AB is 5, AC दिलेला आहे 4 and BC टोटल दिलेला आहे 6. आणि फाइंड द रेशिओ ऑफ AX अपॉन XY. AX म्हणजे आपल्याला या लाईनचा, XY या लाईनचा आपल्याला रेशो काढायचा आहे. सो दॅट इज व्हॉट इज आस्क्ड. सो हा अँगल बायसेक्टर आहे. सो वी कॅन अप्लाय द थेरम ऑफ अँगल बायसेक्टर. सो पहिला आपण ट्रायंगल घेऊ ABY. सो विल से इन ट्रायंगल ABY काय म्हणतात आपल्याला? ABY मध्ये हा अँगल बायसेक्टर आहे. सो व्हॉट द अँगल बायसेक्टर सेज, it divides the line in the proportion of its sides. म्हणजे याच्या दोन साइड्स कोणत्या आहेत? BY अपॉन AB याच्या प्रपोर्शन मध्ये तिसऱ्या लाईनला ते डिवाइड करतो. सो द अँगल बायसेक्टर सेज दॅट an angle bisector intersects the opposite side in the ratio of other two sides. So याच्या other two sides कोणत्या आहेत? So we can write down here. So AB upon BY, the other two sides. So it intersects the opposite side in this ratio. AB च्या corresponding AX divided by BY च्या corresponding XY.
सो दिस इज इन ट्रायंगल ABY. बरोबर ना. आता हा दुसरा ट्रायंगल घेऊ, AYC घेऊ किंवा ACY मध्ये घेऊ. इन ट्रायंगल ACY या केसमध्ये काय ते बघूया. ओके, या केसमध्ये बघितला तर हा CX अँगल बायसेक्टर. सो AC डिवायडेड बाय YC or I can say CY is equal to again AC च्या corresponding AX आहे. So AX upon XY. अरे कुछ ध्यान में आ रहा है. हा मधला बघा, हा रेशो दोघांचा सेम आहे. हा रेशो दोघांचा सेम आहे. AX upon XY is equal to AB upon BY. Similarly, AX upon XY is equal to AC upon CY. याचाच अर्थ AB upon BY is equal to AC upon CY. So, याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो? By this, we can say AB upon BY is equal to AC upon CY. आता जर आपण AB अपॉन BY किंवा AC अपॉन CY जर काढू शकलो, याचाच अर्थ काय होणार आहे? याचाच अर्थ दिस इज इक्वल टू व्हॉट? AX अपॉन XY. अरे बरोबर आहे की नाही? AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन BY. AX अपॉन XY इज इक्वल टू AC अपॉन CY. म्हणजेच AB अपॉन BY इज इक्वल टू AC अपॉन CY इज इक्वल टू AX अपॉन XY. मग हे आपल्याला उत्तर जर रेशो काढता आला तर आपल्याला विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळणार ना. अरे हो की नाही? हो. पण एक अडचण आहे, आपल्याला AB दिलेला आहे, AC दिलेला आहे, पण BY दिलेला नाही किंवा YC दिलेला नाही, पण BC दिला आहे. टोटल BC दिलेला आहे. नाउ हाऊ टू सॉल्व दिस? तर हे सॉल्व करण्यासाठी आपण हे इक्वेशन घेऊ आपण आणि आपण AB अपॉन AC थोडंसं असं आपण चेंज करून घेऊ. AB अपॉन AC इज इक्वल टू, हे AC इकडे घेऊ, हा BY अपॉन CY. आता AB आणि AC माहिती आहे आपल्याला. आता आपण काय करायचं? खरं BY अपॉन CY माहिती आहे का? नाही माहित. BY अपॉन CY माहित नाही, पण वी कॅन कॅल्क्युलेट. आपल्याला एक तरी उत्तर पाहिजे, आपल्याला CY तरी पाहिजे किंवा BY तरी पाहिजे. चलो थोडं मी याच्यात खाली लाईन मारतो. आय विल डू इट हिअर. ओके, ह्याला आपण काय करू? कॉम्पोनेंटनं काढू. म्हणजे आपण काय करू? AB डिनॉमिनेटरला प्लस करू. AB प्लस AC डिवायडेड बाय AC इज इक्वल टू BY प्लस CY डिवायडेड बाय CY बाय कॉम्पोनेंटो. म्हणजे काय केलं? CY ला याच्यामध्ये ऍड केला. CY का ऍड केला? कारण आपल्याला माहिती आहे BY प्लस CY इज इक्वल टू BC. BY plus CY is equal to BC and this is equal to BC upon CY. अरे कुछ ध्यान में आ रहा नहीं आ रहा है? This is equal to BC upon CY. आता आपल्याला CY काढता येईल ना? Surely काढता येईल. So CY is equal to AB plus BC आहे ना. आपण यात व्हॅल्यू घालू, सगळं पुटअप करू. We'll put up the value here directly. So here AB किती दिलेला आहे बघा? AB is 5 plus what is the AC? AC is given 4 divided by 4 is equal to BC is how much? 6 and this is equal to CY. So what is the value of CY? 6 into 4 divided by 9. Divided by 9. So 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 8 by 3 is the value of CY. 8 by 3 is the value of CY. आता CY मिळाला, AC माहिती आहे, CY माहिती आहे. AX upon AY काढता येईल का? काढता येईल. So we know that AX upon AY is equal to, AX upon XY
ax upon xy is equal to ac upon cy. ac upon cy. ac किती दिलेला आहे 4. 4 cy ची व्हॅल्यू किती आहे? cy मिळाला 8/3. सो 8/3 म्हणजे हा 3 वर आला. cy किती आहे 8/3. तो 3 जो आहे तो इट विल कम टू न्यूमरेटर. सो दिस आन्सर इज 3/2. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So 3/2 is the answer of this ratio. इथला महत्वाचा पॉइंट कोणता आहे? हे CY किंवा BY काढायला पाहिजे. CY जर BY काढला असता तर AB अपॉन BY इज इक्वल टू AX अपॉन XY तरी चाललं असतं. म्हणजे आयदर BY पाहिजे होता किंवा CY पाहिजे होता. त्यासाठी मला हे ऑपरेशन करावं लागलं. कॉम्पोनेंडो करेक्ट. कॉम्पोनेंडो मध्ये काय करतो आपण डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटर मध्ये दोन्ही साइडला ऍड करतो. सो AC वर ऍड केला, CY वर ऍड केला, व्हॅल्यू बदलत नाही. सो दॅट इज हाऊ वी गॉट द आन्सर. नाउ कमिंग डाऊन टू 11 क्वेश्चन नंबर 11. 11 मध्ये काय सांगितलंय बघा. 11 मध्ये सांगितलेलं आहे AD is parallel to BC. हे आपण केलेलं आहे. AD is parallel to BC. Correct? And AC and BD are the diagonals of this trapezium. Okay? And they intersect at point P. आणि प्रश्न विचारला आहे AP upon PC, AP upon PD is equal to PC upon PB. हे प्रूव्ह करायचं आहे. एकदम सोपं आहे. सिमिलर ट्रायंगलच्या कन्सेप्टवर डिपेंडंट आहे. सो वे टू प्रूव्ह बेसिकली हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल दोन्ही काय दाखवायचे आपल्याला? सिमिलर दाखवायचे आहेत. सिमिलर दाखवले तरच आपण सेगमेंटचे रेशोज घेऊ शकतो. करेक्ट? किंवा बीपीटी असेल तर सेगमेंटचे रेशो, बायसेक्टर असेल तर लाईनचे रेशोज. सो आपल्याला या ठिकाणी ट्रायंगल दाखवायला पाहिजेत इक्वल. सो व्हॉट वी कॅन से, see this angle and this angle इक्वल आहेत की नाही? आहे. कोणत्या टाइपचे अँगल आहे? दोन पॅरलल लाईन्सच्या मध्ये काढलेले ट्रान्सव्हर्सल आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट अँगल. सो वी कॅन राईट डाउन हियर अँगल ADB is equal to angle ADB तो CBP. हा झाला एक. दुसरा म्हणजे हा पण अँगल आणि हा अँगल एकच आहे ना, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट अँगल्स. सो अँगल DAC राइट इज इक्वल टू BCA. What is the reason for this? These are alternate angles. So these are alternate angles. So these are alternate angles. प्लस हा अँगल P काय आहे? हा अँगल P इक्वल आहे की नाही? आहे, बिकॉज दॅट इज अपोजिट अँगल. सो बाय AA टेस्ट व्हॉट द AA टेस्ट सेज, दोन अँगल एक असतील तर बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल. सो इन ट्रायंगल ADP, सो ट्रायंगल ADP is similar with, आता ADP राइट, ADP ला सिमिलर आलेला आहे CBP. D च्या अगेन्स्ट कुठला आहे? B आहे. D च्या अगेन्स्ट B. सो CBP करेक्ट CBP. अरे कुछ ध्यान में आ रहा है नहीं आ रहा है? करस्पॉन्डिंग अँगल घ्या. हे बघा हा अँगल म्हणजे हा अँगल आहे. सो ADP तसा हा CBP, DAP तसा CPD असा, सॉरी CPB असा अँगल होणार. सो P हा कॉमन आहे, सगळ्या शेवटी P आला. नाउ इफ दॅट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आपल्याला माहिती आहे. दिस इज इक्वल टू, सो रेशियोज बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स.
काय सांगतोस प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स? ADच्या करस्पॉन्डिंग CB or I'll say BC or I'll say CB. Okay. CB is equal to DP divided by BP and that is equal to AD divided by CP. बरोबर ना? करस्पॉन्डिंग AD divided by CB, त्यानंतर AP divided by CP. अरे AP कुठे गेला? AP घ्यायला पाहिजे, AD नाही, दिस इज AP, राईट? दिस इज गोइंग टू बी AP. दिस इज AP डिवायडेड बाय CP. AP डिवायडेड बाय CP. आता काय विचारलंय आपल्याला? AP बाय PD म्हणजे DP इज इक्वल टू CP म्हणजेच PC. सो आय विल टेक दिस टू. DP म्हणजेच काय आहे? दिस इज इक्वल टू PD डिवायडेड बाय BP म्हणजे BP देतो मी ॲज इट इज. दिस इज AP. CP च्या ऐवजी देतो PC, जस्ट कारण इथं PC आहे, PD आहे म्हणून PC. आता AP डिवायडेड बाय काय पाहिलं? PD. तर मी ट्रान्सफर करतो. आय ट्रान्सफर बाय रिअरेंजिंग काय झालं आपल्याला? रिअरेंजिंग हा PD हा इथंच PD इथं ठेवू काय नको, इथं PC घेऊया. PC अपॉन BP इज इक्वल टू AP अपॉन PD. So this is a proved now. This is a proved. AP upon PD is equal to PC upon BP. So हे आपण आधी केलेलं आहे. वी हॅव डन सिमिलर सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल. फक्त दोन ट्रायंगल आपल्याला काय करायचे आहेत? सिमिलर दाखवायचे आहेत आणि ते आपण दाखवलेले आहेत. सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल अँड बाय दॅट प्रॉपर्टी वी गॉट द आन्सर. तर हे लिहून घ्या. हे बोर्ड थोडा पुसणार आहे मी and then we'll do the 12 and 13. Okay. तर 12 नंबरचा प्रश्न आपण पाहणार आहे. मगाशी आपण 9, 10, 11 पाहिले, 12 आणि हा इथे जो आहे हा 13 नंबरचा प्रश्न आहे. सो 12 and 13 वी आर गोइंग टू सी. बुक घ्या. बुक मध्ये तुम्हाला दिलेला आहे 12 नंबर. ऍक्च्युली फिल इन द ब्लँक्स आहे. ऍक्च्युली ऍक्टिव्हिटी आहे फिल इन द ब्लँक्स. पण आपण बघू नाही तर काय दिलंय. देयर इज अ ट्रायंगल ABC and in the triangle ABC XY is parallel to AC. AC ला XY parallel आहे आणि AX आणि BX याचा रेशो दिलाय. XY ची लेंथ दिलेली आहे आणि फाइंड AC विचारलेला आहे. सिंपल आहे एकदम, नॉट मच ऑफ डिफिकल्ट. यू कॅन सॉल्व व्हेरी इझिली. पहिला तर आपण काय करू, या दोघांचं रेशो काढू. सी, if there is a line parallel to one of the line, according to BPT, the line will intersect or cut the other two lines in equal proportion. So इथं आपण पहिला fill in the blanks प्रमाणे करू आपण. So AX divided by BX is equal to AX upon BX is equal to 3/2. हे उत्तर आता आपण काढलेलं आहे. राईट. आता खरं म्हणजे AX अपॉन BX ही लाईन पॅरलल आहे. सो AX अपॉन BX should be equal to XY should be equal to what? BY upon CY. Correct? So we'll do one operation called as like this way. AX plus BX upon BX is equal to 3 plus 2 divided by 3, 2, and that is equal to 5/2. Right? So we got this 5/2. आता AX plus BX, तर AX किती आहे? So AX plus BX is how much? 5/2. So this is nothing but AX plus BX म्हणजेच it's nothing but AB upon BX. AB upon BX.
म्हणजे दिस ए बी अपॉन बी एक्स मिळाला आपल्याला. सो ए बी अपॉन बी एक्स. आता बघा हे दोन ट्रायंगल ए बी सी आणि एक्स बी वाय हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत ना. आहेत, कारण ही दोन लाईन आहे तर दिस अँगल इज करस्पॉन्डिंग अँगल, this angle is corresponding angle, right? And this anyway is a common angle. So both the triangles are similar triangles. So we can say triangle BCA is similar to triangle BCA is similar to triangle BYX. This is by AA test. अरे कुछ ध्यान में आ रहा है की नाही आ रहा है? बरोबर आहे ना दोन ट्रायंगल. आता हे जर दोन ट्रायंगल जर इक्वल असतील तर आपण काय लिहू शकतो? आपल्याला काय काढायचं? एसी काढायचं आहे. आपल्याला काढायचं एसी. सो ए बी और बी ए अपॉन बी वाय, बी ए अपॉन सॉरी बी ए हा बी ए असा आहे तर हा काय ना बी एक्स. बी ए थोडं पुस्तक व्यवस्थित जराचं. बी ए अपॉन बी एक्स करेक्ट. बी ए हा तर बी एक्स नॉट बी वाय शुड बी इक्वल टू एक्स वाय दिलेला आहे. सो एक्स वाय म्हणजे हा एक्स वाय झाला आणि हा इथला एसी झाला. एसी अपॉन म्हणजे हा एसी अपॉन एक्स वाय. आता बी ए म्हणजे ए बी, बी ए म्हणजे ए बी काढलेला आहे. ए बी काढलेला आहे आपण. ए बी काढला किती? ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एक्स काढलेला आहे 5/2 राईट. बरोबर आहे ना. ए बी अपॉन बी एक्स काढलाय 5/2. सो दिस इज इक्वल टू 5/2. आता एक्स वाय दिलाय का नाही? दिलाय की एक्स वाय 9 दिलाय. सो I can write down AC is equal to 5/2 into XY किती आहे? 9. So I'll take 9 here. So now about the 45/2 is the answer. काय चुकलं काय जरा असं माझं? काय ते थोडं असं गोंधळ झालाय वाटतं. एक मिनिट. So AB 3/2 तिकडे 2 5/2 झाला हा. That is correct. AX plus BX, AX upon BX is equal to 3/2. 3 plus 2 5/2. So AB upon BX 5/2. 5/2 is equal to, okay, right answer है. So we can put the value here. So AC upon XY is equal to 5/2. XY ची व्हॅल्यू दिली 9 राईट. 9 जर व्हॅल्यू दिली असेल सो XY दिलेला आहे. AC is equal to 5/2 into XY is given as 9. So 45/2 AC. तुमच्या बुकमध्ये थोडं चुकलेलं आहे जरास. तुमच्या बुकमध्ये जे आहे ना हे इथं जे आहे हे 5/2 च्या ऐवजी बघा BX इज हाऊ मच? BX AX अपॉन BX इज 3/2. सो BX जर ऍड केला तर 3 + 2 अपॉन 2 यायला पाहिजे. अपॉन 2 यायला पाहिजे. AX डिवाइडेड बाय BX इज 3/2. तर तुमच्या बुकमध्ये दिस इज डिवाइडेड बाय 3 घेतलाय. सो दॅट इज वाय इवन आय गॉट कन्फ्युज हिअर. बट आपला आन्सर हे बरोबर आहे. तुम्ही पण चेक करून बघा आणि हे क्रॉस चेक करा. तुमच्या बुकमध्ये हे अंतर आहे 15 दिलेलं आहे. हे 15 दिलेलं आहे विच इज अ रॉंग आन्सर आहे.
सो क्रॉस चेक करा बघूया तुम्ही, किंवा माझं जर चुकला तर तुम्ही मला दाखवून द्या, म्हणजे मी करेक्ट करेन. ओके, आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट आय मीन. सिंपल प्रश्न आहे, फक्त बुकमध्ये तुमच्या इथं 5/3 घेतला, इथं ऍक्च्युली 5/2 हवा होता. ओके, आता लास्टचा क्वेश्चन आहे इकडे, थोडा ट्रिकी क्वेश्चन आहे. देयर इज अ ट्रायंगल ABC अँड अँगल A इज 90 दिलेला आहे, आणि याच्यामध्ये एक स्क्वेअर ड्रॉ केलाय. DEFG इज अ स्क्वेअर, आणि त्याची एक बाजू जी आहे दॅट इज अलाइन ऑन साइड BC, साइड BC. आणि काय विचारलंय बघा, DE स्क्वेअर, हा DE स्क्वेअर इज इक्वल टू BD इंटू EC असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. टफ आहे, थोडं टफ आहे, म्हणून खाली हिंट दिलेली आहे. शो दॅट ट्रायंगल GBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFE असं प्रूव्ह करायला सांगितलेलं आहे. हे जर प्रूव्ह केलं तर आपल्याला पुढच्या हिंट्स मिळणार आहेत. सो लेट अस ट्राय डुईंग दॅट. लेट अस ट्राय, होप विल गेट इट. हा स्क्वेअर आहे, सो नॅचरली दिस इज गोइंग टू बी अ राईट अँगल. जर दोन ट्रायंगल जर आपल्याला, हे दोन ट्रायंगल जर आपल्याला सिमिलर दाखवायचे असतील तर याच्यामध्ये आयदर दोन अँगल एक साइड किंवा 3 साइड्स तरी आपल्याला सिमिलर पाहिजेत. आता इथं हा अँगल आणि हा अँगल एक सिमिलर आहे, ही साइड आणि ही साइड एक सिमिलर आहे, राईट, कारण ही इक्वलच आहे. दिस इज इक्वल टू दिस साइड आणि दिस अँगल इज इक्वल टू दिस अँगल. परंतु हा अँगल आणि हा अँगल एक आहे का, किंवा हा अँगल आणि हा अँगल एक आहे का, हे आपल्याला अजून कन्फर्म माहित नाही आहे, आणि ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, राईट, ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर आपण काय करू शकतो, तर आपण हा जो वरचा ट्रायंगल आहे, हा ट्रायंगल ह्याच्याबरोबर सिमिलर दाखवू, हा ट्रायंगल ह्याच्याबरोबर सिमिलर दाखवू, म्हणजेच हा आणि हा ट्रायंगल काय होतील, सिमिलर होतील. सो लेट्स स्टार्ट डुईंग दॅट, राईट. सो इथं जर बघितलं आपण, तर या ठिकाणी अँगल A मी इथं लिहितो बघा. इन ट्रायंगल, I'll do it from this side. I'll do it from this side. In triangle पहिला AGF, पहिला AGF and GBD and triangle GBD या दोन्ही मध्ये आपण पहिला चेक करू. ओके, तर अँगल A म्हणजे काय आहे, सो अँगल A इज इक्वल टू अँगल D, कारण तो 90 डिग्री आहे, बरोबर आहे ना, म्हणजे हा अँगल एक आहे. ओके, त्यानंतर बघा DE आणि GF कसे आहेत, एकमेकाला पॅरलल आहेत. DE इज पॅरलल टू GF. याचा अर्थ काय आहे, हा अँगल आणि हा अँगल काय असणार आहेत, एक असणार आहेत. सो दिस अँगल अँड दिस अँगल मस्ट बी इक्वल, राईट. सो वी कॅन राईट डाऊन अँगल G इज इक्वल टू अँगल B. का बरं, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. They are corresponding angles. Corresponding angles. बरोबर आहे ना. आता दोन अँगल जर बरोबर असतील तर नॅचरली तिसरा अँगल पण काय असणार आहे, बरोबर असणार आहे. सो नॅचरली थर्ड अँगल म्हणजे काय येणार, अँगल F इज इक्वल टू अँगल, आता इथला G येणार, दुसऱ्या अँगलला G येणार. सो आय कॅन से अँगल BGD. G अँगल इथं पण आहे ना, इथे पण आहे, इथे पण G आहे ना. ओके, सो आय राईट डाऊन नाव इन अ प्रॉपर मॅनर. नाव तुम्हाला कळतंय का बघा, अँगल AGF, अँगल AGF, राईट, AGF इज इक्वल टू, आता AGF असेल तर BGD येणार, सॉरी हा B अँगल आला ना, सो GBD हा काय इक्वल आहे, तर बिकॉज दिस आर द टू अल्टरनेट अँगल्स, बिकॉज दिस साइड इज पॅरलल टू दिस साइड. ओके, अँगल A कुणाला सिमिलर आहे, D ला, सो इथे D लिहायचं. हे दोन तरी झाले काय मला क्लिअर कट. ओके,
त्यानंतर अँगल बी, हा अँगल बी म्हणजे काय आहे, हा अँगल बी म्हणजे यातला जी आहे, तर हा बी डी मधला आहे. तर इथं बी जर घेतला तर अँगल बी जर इथं असेल तर ए च्या आधी कोणता यायला पाहिजे, हा जी यायला पाहिजे. करेक्ट. आता बी डी मध्ये उरला काय, इथं इथं उरला जी, आणि जी ए मध्ये उरला काय, एफ. सो ट्रायंगल GAF is similar to triangle BDG. So this is how we got the first conclusion. Okay. हेच इम्पॉर्टंट आहे. सेकंड आता बघा, आता दुसरा ट्रायंगल घेऊ आपण. आता हे दोन ट्रायंगल घेऊ आपण. आता मात्र आपण हा जो पहिला ट्रायंगल आहे GAF तोच ठेवणार आहे आपण, राईट. सो इन ट्रायंगल GAF अँड ट्रायंगल, आता मी याला काय करतो, CEF करतो. CEF याच्यामध्ये काय काय बघूया आपण. आता हा सिमिलरचा बघूया. GAF, ए म्हणजे काय आहे, ई आहे. सो अँगल ए इज इक्वल टू अँगल ई. हा 90 आहे, हा 90 आहे. दिस इज 90 डिग्रीज. करेक्ट. तसा हा जो अँगल आहे आणि हा अँगल एक आहे, राईट. म्हणजे अँगल एफ जो आहे यातला अँगल काय आहे, एफ. सो अँगल एफ म्हणजे हा मी काय म्हणतो, AFG, अँगल AFG इज इक्वल टू, हा कशा बरोबर, तर हा याच्या बरोबर आहे, FCE. हे का आहे, करस्पॉन्डिंग अँगल्स. दीज आर टू corresponding angles. Corresponding angles. हा आणि हा अँगल एक आहे, कारण GF is parallel to BC. GF is parallel to BC. आता या दोन्ही वरनं बाय AA टेस्ट, बाय AA टेस्ट. आता आपण लिहायला चालू करू, पण हा अँगल, हा ट्रायंगल आपण असा ठेवणार आहे. सो ट्रायंगल GAF is similar to triangle. आता सेंटरला ए आहे, ए हा राईट अँगल आहे. इथला अँगल कोणता, ई. तर या सेंटरला पण मध्ये काय येणार, ई, राईट. त्यानंतर इथला जो एफ आहे, एफ च्या सिमिलर कुठला येणार आहे, सी. सो इथे ई च्या पुढे येणार सी, आणि ह्यातला उरला कुठला, उरला यातला एफ. सो एफ. सो जी च्या बरोबर हा एफ, हा अँगल. So this is what is similar triangle, हे आपण प्रूव्ह केलं. आता this is the first equation and this is second equation. आता दोन इक्वेशन वरून आपल्याला काय मिळालं बघा, BDG, GAF आणि GAF, this is similar to BDG, this is similar to FEC. So naturally BDG, so we can write down from इक्वेशन 1 and 2 आपल्याला काय मिळतो, ट्रायंगल हा BDG आलाय इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC. हे आता आपण प्रूव्ह केलंय. म्हणजे आपण काय केलं की हे दोन ट्रायंगल प्रूव्ह केले सिमिलर, ह्याला हा प्रूव्ह केला. सो दिस स्मॉलर ट्रायंगल इज सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल. आता इथं GBD प्रूव्ह करायचं, आपण BDG केलाय, BDG. म्हणून इथे काय झालं, FEC झाला. सो व्हॉट एव्हर वी हॅव डन इज करेक्ट. सिक्वेन्स फक्त लिहायचा बदललेला आहे, डझंट मेक डिफरन्स. आता आपल्याला यांचे रेशोज घ्यायचे. आता टेकिंग रेशोज नाव, राईट. सो वी विल टेक द रेशोज. सो रेशो घेतला काय येणार, BD, वी नो दॅट BD अपॉन FE इज इक्वल टू, हे BD घेतला अपॉन FE, हे DG अपॉन EC, DG अपॉन EC. दिस इज इक्वल टू हे BG अपॉन FC, BG upon FC. This is what the property of similar triangle. Support का याला, this support is by property
property of similar triangles. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला काय विचारले बघा, डीई स्क्वेअर. आता इथे डीई कुठं आहे का आपला डीई नाही आहे, पण डीई म्हणजे इथं एफई आहे की नाही? डीई म्हणजे एफई आहे ना, आहे. डीई म्हणजे हा डीई आणि एफई इज इक्वल ऑर नॉट? येस. आणि डीई म्हणजेच डीजी आहे की नाही? आहे. थोडं मी इथं लिहितो. वी नो, राइट, GD or DG, DG is equal to DE and FE, and FE is also equal to DE. कारण हा काय आहे? हा स्क्वेअर आहे. बिकॉज DEFG is a square. DEFG is a square. So DG, हा जो DG is equal to DE आहे आणि FE is equal to DE आहे. आता या ठिकाणी आपण जे व्हॅल्यू घालू, DG च्या ठिकाणी इथे DE घालू, राईट, DE घालू. सो DG च्या ठिकाणी DE डिवायडेड बाय EC इज इक्वल टू, इथं BG आहे. सो BG ला काय राहणार? BG ला, सो दिस इज अ BG और इथे BD घेतो मी इथं BD. सो BD I will show you separately. हे घेतो मी इथलं इक्वेशन. I will take this BD divided by FE is equal to DG divided by EC. आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू घालूया आपण. BD म्हणजे BD ला काय रिप्लेसमेंट नाही आहे. सो BD इज ॲज इट इज. FE म्हणजे DE आहे, डिवायडेड बाय DE इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू DE आणि डिवायडेड बाय EC ला EC. आता आपण ट्रान्सफर करूया, DE इकडे घेऊया. सो विल गेट DE स्क्वेअर इज इक्वल टू BD इंटू EC. So this is what is proved. थोडं लेंदी आहे ना, लेंदी आहे. तुम्ही सोडून देणार मधनं, मला गॅरंटी आहे तुम्ही मधून सोडून देणार, कळणार नाही म्हणून. पण दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रॉब्लेम विच विल इन्हान्स युअर कॅपॅबिलिटी. ह्याला सोडून देऊ नका, ह्याला पकडा तुम्ही. मला पण हा सुरुवातीला सोडताना खूप त्रास झाला होता, पण मी बसून मी उत्तर न बघता मी सॉल्व्ह केलेलं आहे. ऑफकोर्स मी जास्त शिकलोय म्हणजे शक्यच आहे, पण तुम्हीही माझ्यासारखं फॉलो करा, हे मी तुम्हाला सांगालोय. आपल्याला हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवले की आपल्याला रेशो घेता येतात. म्हणून काय केलं की हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल आपण सिमिलर दाखवला इथे. त्यानंतर हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल सिमिलर दाखवला इथे खाली. म्हणजे याचा अर्थ ट्रायंगल BDG इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEF और FEC. इथं आपण करून दाखवले ट्रायंगल BDG इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC. सो दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवले. By property of similar triangle, we can take the ratios BD divided by FE is equal to DG divided by EC is equal to BG divided by FC. पण मित्रांनो या ठिकाणी बघा, FE म्हणजे काय आहे? FE म्हणजेच DE आहे, बिकॉज इट्स अ स्क्वेअर. FE म्हणजे DE आहे आणि DG म्हणजे देखील DEच आहे. इथं पण DEच येणार. तर हा DE इकडे आला, काय झाला? DE स्क्वेअर. आणि BD आणि हा EC मी या साईडला घेतला, BD into EC. So that is how you have to solve these questions, right? I hope you understand, and this is the end of this similarity chapter. From next we will go to Pythagoras, one of the important chapter as far as your 11th 12th is concerned. Technology, engineering, ICER, MSCET, JEE, NEET सगळ्यांसाठी महत्त्वाचा चॅप्टर म्हणजे Pythagoras. That we are going to start from next. If you like my videos, please subscribe to my channel and give your comments so that I can help you out. Thank you very much.